श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे 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 बोलो जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय, हेलो 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 श्री सरस्वती नमः। नमो भगवते
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिरुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बभरा दरुष्टा सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरंश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वागर्थाइव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय।
जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे 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 प्रेम से गाइए गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे प्रेम गोविंद से गाइए। गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે બોલ શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય જન્માધ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થે સ્વભીજસ્વરા તેને બ્રહ્મરદાયયાદિકવયે મુહ્યન્તિ સૂરજ તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિશર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ પરમ મંગલમય પરાત્પર પરબ્રહ્મ અકારણ કરણ કરતા શ્રીમદ ઠાકોરજીનું વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી ના ચરણોમાં સત વંદન. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના દ્વિતીય સત્રમાં ઉપસ્થિત સર્વે ભક્તવૃંદ તેમજ ભક્તિમયી શ્રદ્ધામયી માતા, 7 દિવસના જ્ઞાન યજ્ઞના પ્રથમ સત્રમાં ગઈકાલે પ્રથમ દિવસે આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીનું સુંદર મહાત્મ્ય શ્રવણ કર્યું અને એ મહાત્મ્યની અંદર શ્રીમદ ભાગવતજી શ્રવણ કરવા માત્રથી જીવાત્માનું કલ્યાણ કરે જ છે. કીર્તનાત શ્રવણાત પાઠાત, વ્યાસજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતજી છે એનો કદાચ પાઠ ન થાય ને તો કાંઈ નહીં, પણ ભાગવતજીના એક શ્લોકનું પઠન થાય ને તો પણ એ જીવાત્માને કલ્યાણ કરનારું છે. એક શ્લોક આખો ન થાય તો કાંઈ નહીં, એનું એક પદ પણ થાય તો પણ એ જીવાત્માને મુક્ત કરનારું છે. એટલું પરમ પવિત્ર આ શ્રીમદ ભાગવતજી છે. આજથી આપણે કાલથી તો મહાત્મ્ય હતું, કાલના દિવસે આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીની જે જ્ઞાનમયી ગંગા છે એ જ્ઞાનમયી ગંગાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરવાના છીએ. એક આ ગંગા મૈયા છે કે જેની અંદર સ્નાન કરવાથી શરીર મન પવિત્ર થાય, અને બીજી આ જ્ઞાનમયી ગંગા છે, અને ત્રીજી ભક્તિમયી ગંગા જે ભક્ત સમુદાય ભક્ત વૃંદ બેઠો છે, એટલે ત્રિવેણીનું સંગમ અહીંયા આજના દિવસે થયું છે. આજે આપણે પ્રથમ સ્કંદની શરૂઆત કરશું. પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રથમ 3 શ્લોકની અંદર ભાગવતજીનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું. વ્યાસજીએ સૌપ્રથમ ભાગવતજીનું સ્વરૂપ કીધું.
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरजा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। વ્યાસજી કહે છે કે હું કોના શરણે જાઉં છું? વ્યાસજીએ કોઈનું નામ નથી લીધું. સત્યમ પરમ ધીમહિ, હું એ પરાત્પર બ્રહ્મ જે પરમ સત્ય છે, જગતનું અંતિમ સત્ય છે, એ સત્ય પરમાત્માને શરણે જાઉં છું. કારણ કે વ્યાસજીને ખબર હતી કે જો હું ભાગવતજીની અંદર અહીંયા કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ એમ લખીશ ને તો કળિયુગની અંદર જીવાત્મા જે કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હશે એ તો આ ભાગવતજીનું સ્મરણ કરશે, શ્રવણ કરશે, પણ કૃષ્ણ પરમાત્માનું જ બીજું સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર એને જે અભિન્ન માનતા હશે, એટલે કે ભિન્ન માનતા હશે, છે અભિન્ન પણ ભિન્ન માને છે, તો યાને નહીં ઉપાડે. અને એમ લખું રામમ પરમ ધીમહિ, કૃષ્ણ અને શિવને માનનારા છે એ નહીં ઉપાડે. અને શિવમ પરમ ધીમહિ એટલે કોઈનું નામ જ નહીં, સત્યમ પરમ ધીમહિ, જે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે એને હું શરણે જાઉં છું. વ્યાસજીએ જ્યારે ભાગવતજી લખ્યું ત્યારે શરૂઆતમાં જ લખી દીધું જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ્ જન્માદિ આદિ વિકાર રહિતસ્ય. જે જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરું છું. અને એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મ પણ છે અને વિરાટ સ્વરૂપ પણ ભગવાનનું બંને સ્વરૂપ છે. પણ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજવામાં ક્યારેક ક્યારેક વ્યાસજી કહે છે કે બ્રહ્માદિ જે બ્રહ્માદિક દેવતાઓ છે ને તે પણ વિમોહિત થઈ જાય છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મોહ્યંતી, એ પણ એમાં વિમોહિત થઈ જાય છે કે ખરેખર આ એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ પોતે જ છે. અરે બીજાની તો વાત મૂકો, જેને સમગ્ર સૃષ્ટિ બનાવી એ બ્રહ્માજીને પણ શંકા થઈ કે ખરેખર આ જ કૃષ્ણ છે કે બીજો. 10મા સ્કંદની અંદર આપણે જોશું કે બ્રહ્માજી છે એને પણ શંકા ગઈ અને બ્રહ્માજીએ ભગવાનની પરીક્ષા કરી, ખરેખર આ જ બ્રહ્મ છે કે. એટલે જેને જે વિધાતા છે એ પણ વિમોહિત થઈ જાય એવી સુંદર ભગવાનની લીલાઓ છે. અને ભગવાન જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર લઈને આવે અને ભગવાન જ્યારે એટલી સુંદર વેણુ વગાડે કે વેણુના સુરથી જે સરસ મજાની યમુના જળ પ્રવાહિત થઈ રહ્યું છે એ યમુના દ્રવ્ય છે, પણ છતાં પણ એટલી વિમોહિત વંશી ભગવાન વગાડે છે કે એ યમુનાજી પોતે સ્થિર થઈ અને માત્ર એનું શ્રવણ કરે. અને ગિરિરાજજીના પથ્થર જે કઠોર છે એ દ્રવીભૂત થઈ અને ભગવાનને મળવા માટે આતુર થઈ જાય. તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો,
દ્રવ્યનો ગુણ પથ્થરમાં અને પથ્થરનો ગુણ દ્રવ્યમાં. આવા પરમ પુરુષ પરમાત્માને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. ત્યાર પછી વ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવતજી સાંભળવાના અધિકારી કોણ છે એનું સરસ મજાનું વર્ણન કર્યું છે. ધર્મ પ્રોજિત કેત્રવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ વૈદ્યમ વસ્તુવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. શ્રીમદ્ભાગવતમ મહામુનિકૃતે કિં વા પરેરીશ્વર સદ્યો હદ્રવરુદ્ધતેત્ર કૃતિભિ શુશ્રૂષુભિ તત્ક્ષણા. ધર્મ પ્રૌજિત કેત્રવોત્ર પરમ. ભાગવતજીની અંદર કેનું વર્ણન છે? આ 3 શ્લોક તમને સમજાઈ જાય ને એટલે આખું ભાગવત તમને સમજાઈ જાય. વ્યાસજી આ 3 શ્લોક અંદર આખું ભાગવતનું સ્વરૂપ કહી દીધું. પરમ ધર્મ અને વ્યવહારિક ધર્મ. અહીંયા ભાગવતજીની અંદર વર્ણન કર્યું છે તો કે ધર્મ પ્રૌજિત કેત્ર વોત્ર પરમો. પરમ ધર્મનું વર્ણન આ ભાગવતજીની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. આપણે સંસારની અંદર આવ્યા એટલે સંસાર કરવો એ આપણો વ્યવહારિક ધર્મ છે, પણ એ કરતા 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 સાથે આપણો પરમ ધર્મ એ પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનું છે એ ભૂલાઈ ન જાય. આ પરમ ધર્મ છે. એટલે વ્યવહારિક ધર્મ અને પરમ ધર્મ આ બંનેને લઈને જીવનમાં સાથે ચાલવાનું છે. એટલે અહીંયા ભાગવતજી અંદર કેનું વર્ણન છે તો કે પરમ ધર્મ. પરમ ધર્મનું વર્ણન ભાગવતજીમાં કરવામાં આવ્યું છે. ભાગવતજીના સાંભળવાનો અધિકારી કોણ તો કે નિર્મત્સરાણામ સતામ. જે સંપૂર્ણ નિર્મત્સર છે, જેનામાં શ્લેષ માત્ર ઈર્ષા નથી, એવો જીવાત્મા જ માત્ર ભાગવતજી સાંભળવાનો અધિકારી છે. નિર્મત્સરાણામ સતામ. તો જ એ ભાગવતજી છે એને આપણે સાંગો પાંગ સમજી શકીએ છીએ, બાકી સમજાતો નથી. વૈદ્યમ વાસ્તવ વસ્તુ. ભાગવતજીનું શ્રવણ કરવાથી શું થાય, એનું પરિણામ શું તો કે ભાગવતજીનું શ્રવણ કરવાથી વસ્તુ જગતમાં શું છે એની પ્રતીતિ તમને ભાગવતજી કરાવી આપે. વાસ્તવમ જગત, વાસ્તવી માયા, આ શું છે વાસ્તવમ ઈશ્વર, એનું પ્રતીતિ તમને ભાગવતજી સંપૂર્ણ કરાવી આપે છે. એટલે વૈદ્યમ વાસ્તવ વસ્તુ. અને એ પરમ તત્વને આપણે તરત વાસ્તવ વસ્તુને જાણવું હોય તો કેટલો સમય લાગે? તો અહીંયા વ્યાસજીએ બહુ સરસ કીધું, શુશ્રુભિત તત્ક્ષણા. તત્ક્ષણા તે જ સમયે તમારા હૃદયમાંથી સંપૂર્ણ અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થઈ જાય અને તે જ ક્ષણે પરમાત્મા તમારા હૃદયમાં અવરુદ્ધ થઈ જાય છે. પણ ક્યાં, કઈ ક્ષણે તો કે શુશ્રુહુ. જ્યારે તમે ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરો, શુશ્રુહુ ભી તત્ક્ષણાત, એ જ ક્ષમળે તમારા હૃદયમાંથી તમામ અંધકાર દૂર થઈ જાય અને એક તેજોમય પ્રકાશ તમારા હૃદયની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ જાય. તત્વજ્ઞાન છે એટલે બહુ તત્વજ્ઞાનમાં આગળ આપણે નહીં વધીએ, થોડું જ લેશું. આપણે કથાની આગળ શરૂઆત કરીએ. પણ 3જા શ્લોકની અંદર ખરેખર ભાગવતજીનું સ્વરૂપ કેવું છે, બહુ સુંદર છે. મોટા મોટા યોગીઓ પણ આની અંદર વિમોહિત થઈ ગયા છે.
એનું સરસ મજાનું વર્ણન વ્યાસજીએ કર્યું છે. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુકમુખાદ્રવમૃત સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. નિગમ કલ્પ તરોર ગરિતમ ફલમ. બરાબર સમજો. નિગમ આગમ નિગમ એટલે શું થાય તો કે વેદ. નિગમ કલ્પ વેદ સ્વરૂપી જે વૃક્ષ છે એ વૃક્ષમાંથી નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ, એમાંથી એકદમ પાકેલું સરસ મજાનું ફળ એ આ ભાગવતજી છે. જ્યારે ફળ સંપૂર્ણ પાકી જાય ને ત્યારે જ એનો જીવનમાં આનંદ આવે છે. ત્યાં સુધી આનંદ નથી આવતો. અર્ધ પક્વ ફળ હોય જીવનમાં આનંદ ન આપે, રસ ન આપે, એટલો એ રસથી તરબોળ ન હોય. નિગમ એટલે વેદ, કલ્પ એટલે વૃક્ષ. વેદ રૂપી વૃક્ષમાંથી ગલિતમ ફલમ સંપૂર્ણ પાકેલું ફળ હોય તો એ આ ભાગવતજી છે. અને ફળ એકદમ પાકી ગયું છે સંપૂર્ણ તણે. એની પ્રતીતિ શું કે ભાઈ આ ફળ છે એ બહુ સરસ મજાનું પાકી ગયું છે. તો કે એનું પ્રમાણિક જ શું તો કે એ ફળને જ્યારે પેલી વેલી પોપટ ટાંચ મારે ને એટલે સમજવાનું કે આ ફળ એકદમ મીઠું છે. આપણે હાંખની કેરી કહીએ ને, હાંખની કેરી એ કેટલી મીઠી હોય, રસથી તરબોળ હોય. એમ વ્યાસજી કહે છે કે મેં આજે ભાગવતજી બનાવ્યું છે ને, ભાગવતજી નિર્માણ કર્યું છે, એ ભાગવતજી છે એ ભાગવતજી સંપૂર્ણ રસથી ભરેલું તરબોળ ફળ છે. કોકે પૂછ્યું કે વ્યાસજી એની પ્રતીતિ શું તો કે સુકમુખાદવ મૃત સંયુતમ. આની અંદર પોપટે ટાંચ મારેલી છે. કોને તો કે સુખદેવજી સ્વરૂપ પોપટ. સુખદેવજીના મુખમાંથી આ પ્રમાણભૂત થઈને બહાર આવ્યું છે. એટલે સંપૂર્ણ રસથી ભરપૂર છે. કારણ કે સુખદેવજી મહારાજ છે ને એ તો નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાવાળા હતા, યાદ રાખજો. પણ માત્ર ભાગવતજીના 2 શ્લોક સાંભળવાથી સુખદેવજી મહારાજ બધું છોડી અને વ્યાસજીના ચરણે એવા કે મને આ ભાગવત સંભળાવો, આટલું દિવ્ય ગ્રંથ કયો છે. સુકમુખાદ્રવમૃત સંયુતમ. શુકરૂપી પોપટ સુખદેવજી મહારાજ જેવા સંપૂર્ણ જ્ઞાની વિદ્વાન પરમહંસ શિરોમણી એમના મુખથી અભિભૂત થયેલું છે. એટલે એમાં પ્રમાણની આવશ્યકતા જ નથી.